हेलो वेलकम स्टूडेंट्स बालाजी एजुकेशन पॉइंट विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। यह अपनी कंप्यूटर सीरीज की सैकेंड वीडियो होने वाली है। पहले लैक्चर विच आपां कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन करी सी। जिसने भी पहली वीडियो नहीं वेखी वो पहला वो वीडियो जाके जरूर देखण। लिंक तुहानू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा। जिस भी एग्जाम विच चाहे वह पंजाब का होवे या फिर सेंटर का जिस विच कंप्यूटर आने वाला है ते तुसीं वो पेपर फिल किया है उन्हां स्टूडेंट्स लई यह वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। थोड़ा जिहा साडे बारे डिस्कस करते हैं। तुसीं साडा टैलीग्राम चैनल बालाजी एजुकेशन पॉइंट ज्वाइन कर सकते हो किसी भी गौरमेंट एग्जाम के रिलेटेड अपडेट लई। साडे होर पेड कोर्सिस की जानकारी लई तुसीं इस लैक्चर के रिगार्डिंग किसी प्रकार के डाउट लई इस स्क्रीन ते दिते गए नंबर ते कंटैक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है अमित जोशी। चलो लैक्चर स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला अज के लैक्चर के कंटेंट की होने वाले ने। सब तो पहला की आऊगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन ने कंप्यूटर दियां। स्विचिंग डिवाइस उन्हां जनरेशनां च की यूज होईयां ने। स्टोरेज डिवाइसिस की यूज होईयां ने। प्राइमरी ते सैकेंडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ डिफरेंट जनरेशनस ਦੀਆਂ। ओके ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ओके नैक्सट सब तो पहला की आंदा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੀੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪੀੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੂ ਟਾਈਪ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗਏ ਨੈਰੋ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਥਰਡ 'ਚ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਫੋਰਥ 'ਚ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 1942 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1955 ਤੱਕ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ 1940 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ। ਓਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ 44 ਤੋਂ 54 ਤੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਚੱਲਦਾ। ਓਕੇ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 1942 ਟੂ 1955। ਨੈਕਸਟ कि स्विचिंग डिवाइस और सर्किटरी डिवाइस वाज वैक्यूम ट्यूब। सब तो पहला तो वैक्यूम ट्यूब की हुंदी सी आ हुंदी सी। तुसी कदे बल्ब देखिया ओदे वाला फ्रिज वाला बल्ब की हुंदा इहो जिहा ही हुंदा कुछ सो इहनू की कहंदे सी वैक्यूम ट्यूब। हुण स्विचिंग डिवाइस का मतलब की हुंदा। हुण स्विचिंग डिवाइस का मतलब तुसी ऐ समझ सकदे हो मान लो एक डोर है कोई भी डोर है इत्थों कुछ परसन पास कर रहे ने तो डोर का की काम है इन्हां नू या तो रोकना या जाण देना भी इन्हां नू कंट्रोल करना वो किहदा काम है वो डोर का काम है। गल समझ गए इत्थे कुछ परसन ने उन्होंने इत्थों पास करना है वो डोर काहदे लई है भी इन्हां नू कंट्रोल करने लई भी एक जावे दो जावे सारे जान। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ स्विचिंग डिवाइस ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਕਣਾ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਕਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ स्विचिंग डिवाइस ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ट्यूब। ਗੱਲ समझ आ गई ਇੱਥੇ तक। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ कि जो वैक्यूम ट्यूब है वो इन्वेंट किने कीती सी। वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट किने कीती सी इन्वेंट कीती सी जॉन फ्लेमिंग ने। ध्यान नाल ये गल नोट कर लियो कापी पेन चक लो जो मैं नाल लिखावा वो सारा नोट करना है कि जो स्विचिंग डिवाइस है ये किहड़ी यूज हुई है वैक्यूम ट्यूब ते वो इन्वेंट किने कीती सी जॉन फ्लेमिंग ने। ओके नैक्सट की आंदा नैक्सट आंदा मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर डाटा इनपुट एंड आउटपुट। हुण मशीन लैंग्वेज की सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ जो ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ 0101 ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 01 ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੋਗੀ 0101 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ
ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਭਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ A ਦੱਬਤਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। A ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 0101 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 11 ਜੋ ਵੀ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ। ਓਕੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0101 ਐਵੇਂ ਹਰੇਕ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੋਡ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 0 ਤੇ 1, 0 ਤੇ 1। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਲਿਖਣਾ ਹੈ, B ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ A ਹੈ, B ਹੈ, 1 ਹੈ, 2 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਓਕੇ, 0101 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਡ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਦੋ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ। ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਆ ਗਏ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 0 ਤੇ 1, 0 ਤੇ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫॉर ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ 0101 ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ 1, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜੂ 0, 1 0 1 0, ਐ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਨਪੁਟ। ਐਂ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਇਨਵੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਮਨ ਹੌਲੇਰਿਥ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਇਨਵੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਮਨ ਹੌਲੇਰਿਥ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ। ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 + 2 ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, 2 + 2 ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ, 4 ਆਊਗਾ। ਸੋ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 4 ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 + 2 4 ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਵੀ 2 + 2 ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ,
ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਸੀ? ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1/10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। 1/10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ 1000ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 1 ਬਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, 1 ਬਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੂਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ 1000ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1000ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1000। ਜਿਹੜਾ 1000ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 1 ਬਿਟ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਕੁਡ ਸੋਲਵ ਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ 2+2 ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਚਲਾਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਵਰਡਪੈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ 2+2 ਕਰਾਤਾ, 1+1 4 ਗੁਣਾ 2 2 ਗੁਣਾ 2 ਤੇ 3/3। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਚ 2 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬੈਚ 2 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਬੈਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੈਚ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਚ 1 ਬੈਚ 2 ਬੈਚ 3, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੋ 1 ਘੰਟਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚ ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, 2 ਘੰਟੇ ਇਹਦੀ, 1 ਘੰਟੇ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਰੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੀ CPU ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੋਂ ਦੀ ਉਰੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? CPU ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ CPU ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। CPU ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ CPU ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੈਚ 1 ਬੈਚ 2 ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਸੀ? ਜਨਰੇਟ ਲੋਟਸ ਆਫ ਹੀਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੈਨ, ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੀ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਓਕੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਹੁਣ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਟੇਕਿੰਗ ਐਂਟਾਇਰ ਰੂਮ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ। ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ। ਇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ 2+2 ਹੋ ਗਿਆ,
4 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਓਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਨਾਨ ਪੋਰਟੇਬਲ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੀ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਨਾਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਅਕ ਤੇ ਯੂਨੀਵੈਕ। ਐਨੀਅਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਨੀਵੈਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਨੀਅਕ। ਓਕੇ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ, ਡਾਇਡ, ਓਕੇ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਕੈਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਕੈਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਕੈਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੇ ਐਨੀਅਕ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਤੇ ਯੂਨੀਵੈਕ ਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਥੱਲੇ ਸਭ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਕ 1 IBM 701, IBM 750। ਹੁਣ IBM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸ਼ੀਨ IBM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ 1955 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 1955 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਸੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੂਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਟੂਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ। ਟੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੂਗੀ ਟੂਟੀ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਟੂਟੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਆ ਟੂਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਮੀਟਰ, ਕਲੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਟਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ। ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼। ਬੈਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼, ਓਕੇ, ਬੈਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਡਰਮ ਸੀ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1×10⁶। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ 10⁶ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਦ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆ ਇਹਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 2+2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ। ਆਇਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੈਕ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਜੋ ਰੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੀਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੀਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 올ਡਰ ਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਦੇ ਡਾਟਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੋਬੋਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ, ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਟ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਓਕੇ, ਸਟਿਲ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ MOVA29। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, 0101 ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵ A29, ਵੀ ਜੋ ਮੂਵ ਹੈ ਵੀ ਜੋ 29 ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜੇ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ABC। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ 0101, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੋ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਅਸੈਂਬਲਰ। ਅਸੈਂਬਲਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੇਖਿਓ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਐਕਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। 10 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟਾ 2 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ,
ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ CPU। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਵੀ CPU ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਆਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ CPU ਜੋ ਹੈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 10 ਮਿੰਟ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਜ਼ ਸਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸਿਲਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਕਸਿਲਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਮ, ਰੋਮ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਪ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਕਸਿਲਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਲੋ ਸਪੀਡ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਟ ਪੋਰਟੇਬਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IBM 1620, IBM 1795, CDC। CDC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। CDC 1604 ਤੇ CDC 3600। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵੈਕ, ਯੂਨੀਵੈਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 1108। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਐਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ CDC 1604 ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, IBM 16 ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1965 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, IC। IC ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ IC ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ IC ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, IC ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ IC ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ IC ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, IC। IC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ। ਤੇ IC ਦਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, JS ਕਿਲਬੀ, JS ਕਿਲਬੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ IC ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, JS ਕਿਲਬੀ ਨੇ। ਤੇ IC ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ IC ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ LSI, LSI, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ IC। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ IC ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ IC ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ IC, LSI। ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ LSI। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ LSI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ IC ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ। ਉਵੇਂ ਹੀ MSI ਹੁੰਦਾ ਹੈ। MSI ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ,
मीडियम स्केल आईसी, ठीक है। LSI लार्ज स्केल आईसी, MSI मीडियम स्केल आईसी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਈਸੀ। ਜੋ ਆਈਸੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਆਈਸੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਈਸੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? JS ਕਿਲਬੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਲੀਕॉन ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਨੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਸੀ, ਬਟ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਹੁਣ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ 10⁻6 ਸੀ, ਇੱਥੇ 10⁻9 ਆ ਗਿਆ। 1/10⁻9 ਵੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ 10⁻9ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ 1 ਬਾਈਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਪੀਕੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਪੀਡ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੀਡ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ, ਫॉर ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਉਹੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਫॉर ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੋਰਟਰਾਨ। ਫੋਰਟਰਾਨ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉੱਚ ਸਤਰੀय ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਰਾਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਬੋਲ। ਕੋਬੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਡ ਐਂਡ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਨਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਜੋ ਹੈ, ਫਸਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫਸਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਫੋਰਟਰਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫੋਰਟਰਾਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ ਲਈ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੋਬੋਲ। ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਫੋਰਟਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਸੀ? ਕੋਬੋਲ। ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਫੋਰਟਰਾਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏजेस ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਕਲ ਤੇ ਐਲਗੋਲ। ਐਲਗੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਵੈਂਟਡ ਇਨ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਸਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਕੀਬੋਰਡ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰ। ਫਸਟ ਕੀਬੋਰਡ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਸਡ ਵਿਦ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਊਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੀਬੋਰਡ ਮੋਨੀਟਰ ਐਂਡ ਮਾਊਸ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਮਾਊਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਮਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਊਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਊਸ ਹੈ। ਮਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੈਂਥਮ ਸ਼ੋਲਸ ਨੇ। ਜੋ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਲ ਬਰਨ ਨੇ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਾਰਲ ਬਰਨ ਨੇ। ਓਕੇ,
ਜੋ ਮਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡੌਗਲਸ ਐਂਗਲਬਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਊਸ ਦਾ। ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੈਂਥਮ ਸ਼ਾਲਸ। ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਰਲ ਬਰਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਡੌਗਲਸ ਐਂਗਲਬਰਟ। ਓਕੇ, ਡੌਗਲਸ ਐਂਗਲਬਰਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੜ ਚੁੱਕੇ, ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ, ਫਿਰ 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 ਆਹ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਗਾ? ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਆਣ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਨਿਬੇੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾ, ਮੈਨੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਵੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੋਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਇਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? टाइम शेयरिंग में समझाता है एडवांटेज क्या है। टाइम शेयरिंग हो गया, टाइम शेयरिंग इज स्टार्टेड। सपोर्ट हाई लैवल लैंग्वेजेस, हाई लैवल लैंग्वेज में फोर्ट्रान, कोबोल इन्वेंट हो गया सी, ये सपोर्ट करता सी। वेरी मच यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने दसिया जिवें अजकल आप यूज करते ना विंडोज 10 भी आ गई, तो उन्होंने टाइम ते ये यूज हो गया, स्टार्ट हो गया सी ऑपरेटिंग सिस्टम ते काम करना। एग्जाम्पल की सीगियां थर्ड जनरेशन दियां, IBM 360, हनीवेल ते PDP। कई बार पेपर दे विच PDP की फुल फॉर्म पुछ लैंदे ने, लिख लो कि पर्सनल डाटा प्रोसैसर। ओके, अगे आ गई फोर्थ जनरेशन, चौथी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1990। ओके, सो की है VLSI, मैंने तुहानूं दस्सिया सी LSI MSI है ना, LSI MSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, उमें ही VLSI की होंदा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड एज स्विचिंग डिवाइस। हुण इत्थे हैगे सारे IC ने, बट इहदे विच की हो गया भी होर जिहड़े छोटे छोटे IC ने वो मिलके एक बड़ी चीज बना देंगे, बट वो जगह जो है घट घेरदा है। ठीक है, काम मेरा सिर्फ IC का ही है, बट वो छोटे छोटे IC मिलके एक बड़ा बना लेंदे ने, वो जिहड़ा कि जगह घट घेरदा। हुण ये चीज की है, VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इहदे विच कई हज़ारां जो है IC ने कंबाइन होंदे ने, इंटीग्रेट होंदे ने। इंटीग्रेट का मतलब होंदा इकट्ठा करना। ओके, सो VLSI की सब तो पहला फुल फॉर्म याद कर लो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत पेपरों के विच पूछी गई है। ओके, हुण इहदे विच थोड़ा जिहा चेंज आ गया कि सैमीकंडक्टर मैमरी वाज यूज्ड एज प्राइमरी मैमरी। हुण प्राइमरी मैमरी दे विच सैमीकंडक्टर मैमरी आ गई थी। सैमीकंडक्टर मैमरी आपां एक तरीके नाल रैम नूं कह दिंदे आ, रैम नूं सैमीकंडक्टर मैमरी कह देना, जिहदे विच सैमीकंडक्टर यूज होंदे ने। सैमीकंडक्टर का कोई भी मटीरियल सैमीकंडक्टर यूज होंदे ने, उहनूं आपां की कहते हैं प्राइमरी मैमरी, ओ सैमीकंडक्टर मैमरी, जिवें कि रैम। रैम इहदी एक एग्जाम्पल है। कई बार इहनूं की कहा जाता है मॉस। मॉस की हुंदा मैटल ऑक्साइड सैमीकंडक्टर। कई बार रैम नूं ही की कहा जाता है मॉस, मैटल ऑक्साइड सैमीकंडक्टर। डाटा स्टोर इन डिजिटल फॉर्म। डाटा स्टोर इन डिजिटल फॉर्म का मतलब की है 0101 की फॉर्म दे विच
ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 0101 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਵਰ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੈਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੀਡੀ, ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਟੀਕਲ। ਆਪਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਟੀਕਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ, ਆਪਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੋਸ। ਸੀਮੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਮੋਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੀਮੋਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੀਮੋਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਮੋਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੋਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕੀ, ਇਹ CD ਹੈ, ਇਹ DVD ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ CD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ, ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ। DVD ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਡਿਸਕ। ਤੇ ਬਲੂ-ਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ। ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 650 MB, 650 MB ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 700 MB। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 4.7 GB। ਸਿੰਗਲ ਲਈ ਡਿਊਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8.5। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਬਲੂ-ਰੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 25 GB ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, 25 GB ਤੱਕ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਲੂ-ਰੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਲੂ-ਰੇ। ਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, CD DVD ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ CD ਤੇ DVD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। CD ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ। DVD ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਡਿਸਕ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਡ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲ 404 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟੈਲ 404। ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਇੰਟੈਲ 404 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਈਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਈਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਚਿਪ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ VLSI ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ LSI ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ IC ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟੈਲ 4004 ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਨਵੈਂਟਡ ਇਨ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ARPANET, ARPANET। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ARPANET। ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, C ਤੇ C++ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ। ਓਕੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏजेस, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏजेस। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ C ਕਿਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੈਨਿਸ ਐਮ ਰੀਚੀ। ਤੇ C++ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਸਟਰਾਉਸਟਰਮ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। C ਤੇ ++, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਂਡ ਚੀਪ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚੀਪ ਸੀ, ਚੀਪ ਮਤਲਬ ਸਸਤਾ, ਚੀਪ ਮਤਲਬ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੀਪ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਡੈਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਕ 10 ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। CDC ਸਟਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਰੇ 1, ਕਰੇ ਇੱਕ ਕਰੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰੇ 1 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ 1 ਇੱਕੋ ਨੇ। ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ 1 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ ਕਰੇ 1। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ CDC 6600 ਸੀ। CDC 6600 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? CDC 6600। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸਾਈਮੁਰ ਕਰੇ, ਸਾਈਮੁਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਰੇ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? CDC 6600। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? CDC 6600। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? PDP, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ, 5ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ? 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕੇਟਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ULSI। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ LSI, MSI, VLSI, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ULSI। ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 5G ਆ ਗਿਆ। 5G ਮਤਲਬ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਚਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ Oppo। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। Oppo ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਊਗਾ, Oppo ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਕੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡੀਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡੀਅਟੈਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। Oppo ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ, ਡੀਅਟੈਚੇਬਲ ਕੈਮਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏ? ਰਿਡਿਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਤਲਬ ਉਲਝੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੌਇਸ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੌਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੇ। ਫੇਸ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਫੇਸ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਓਕੇ, ਫੇਸ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵੌਇਸ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਸਮੀ ਅਨੁਮਾਨ, ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪੈਰਲਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਰਲਲੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਾਸੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਓਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਓਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਨ ਲੌਜਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈਥਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈਥਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 5G ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪਾਈਥਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਓਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ AI ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੋਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ AI ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਓ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ IQ ਲੈਵਲ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ IQ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਬੋਟ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜੇ ਰੋਬੋਟ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਭੇਜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਭੇਜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਰੋਬੋਟ ਮੂਵੀ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰੋਬੋਟ ਮੂਵੀ ਦੇਖਿਓ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮਝ ਆਊ ਰੋਬੋਟ 1 2 ਨਹੀਂ ਰੋਬੋਟ 1 ਓਕੇ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਐਕਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉੱਥੇ 2 ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 2 4 ਲਿਖਤਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਉਹ ਆਪੇ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਦਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 22 25 ਦਾ ਬਸ 2 ਡਿਜਿਟ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਜੋ 5G ਹੈ ਸਮਾਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐ ਨਾਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਓਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੋ ਸਮਾਲ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ LED ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਓਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ LED ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ